Good morning, everybody. Now, as you all know, we have finished with the thallus of bryophytes, the reproduction in bryophytes, and the economic importance of bryophytes. All this comes under the general characteristics of bryophytes. So, we have finished with the general characteristics of bryophytes. Now, let us move on to the type study. You have to study about 3 types of bryophytes, that is Marchantia, the liverworts, Anthoceros, the hornwort, and Funaria, the moss, the 3 bryophytes. So first of all, let us come to Marchantia, which is a bryophyte. So in this class, we will study about the morphology and anatomy of Marchantia. Morphology and anatomy of Marchantia. The objectives are, we are going to study the general features, that is the occurrence, habit, the morphology and the anatomy of Marchantia in this video class. Coming to the systematic position or the classification of Marchantia. Marchantia belongs to kingdom Plantae. The division is Bryophyta and the class is Hepaticopsida or commonly called as liverworts. Marchantia is a liverwort, means the thallus or the plant body is in the shape of a liver. The order is Marchantiales, family is Marchantiaceae, and the genus is Marchantia. So Marchantia comes under division Bryophyta, class Hepaticopsida, order Marchantiales, family Marchantiaceae, and the genus Marchantia. The occurrence and distribution of Marchantia. The genus Marchantia has about 65 species. So there are 65 species of Marchantia like Marchantia palmata, Marchantia polymorpha, Marchantia simlana, Marchantia nepalensis, etc. So they grow best in cool, moist and shady places, not in bright sunlight. They grow in cool, moist, shady places. ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು. Marchantia polymorpha ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪಯೋನಿಯರ್ ಇನ್ ಬರ್ಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಆ ಬರ್ಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟು ಪಯೋನಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ Marchantia polymorpha ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ Marchantia. This is the occurrence of Marchantia. Now coming to the distribution of Marchantia. ಆ 65 species ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 11 species occur in India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 11 species ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. Marchantia polymorpha ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಅಥವಾ ಆನ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನದಿ ಬದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. Marchantia palmata ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಕುಮಾನ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಾಲ್, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸಿಮ್ಲಾನಾ ಇನ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ನೆಪಾಲೆನ್ಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಮಾನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಿಮ್ಲಾನಾ ಮತ್ತು ನೆಪಾಲೆನ್ಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು, ನಾಟ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಅದರ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಾರ್ಮ್, ಮಾರ್ಫಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಯು ನೋ, ನಾನು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 generations in the life cycle, the gametophytic generation and the sporophytic generation. Gametophytic generation dominant. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಬ್ರಯೋಫಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್, ಅಷ್ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಜನರೇಷನು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್. ಬಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು, ಹಾಗೆ ಅದು ಬದುಕಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ.
So sporophyte reproduces asexually by producing spores. Gametophyte reproduces sexually by producing sex organs and gametes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಟೂ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಟೂ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ the gametophyte ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ. We will study about the gametophyte morphology or the structure of the gametophyte, the vegetative structure. So ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಎಲೆನ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಗೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಅಂದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೋವರ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಕಾಟಮಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟಮಿ. ಹಿಂಗೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿದೆ, ಹಿಂಗೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಕಾಟಮಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ, ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾಟಮಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಇದೆ. ಸಿ, ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಡೀಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಪೆಕ್ಸ್. ಎಪೆಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿರಂಗೆ, ತುದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಂಗೆ ಅದು ಡೀಪ್ 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 ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಮತ್ತು ಈ ಮಿಡ್ರಿಬ್ಬಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಪ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಕಪ್ಪು, ಇದೊಂದು ಕಪ್. ಇದನ್ನು ಜೆಮ್ಮ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆಮ್ಮೆ, GEMMA, ಜೆಮ್ಮೆ, ಜೆಮ್ಮ ಕಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಪ್ ವಿತ್ ಫ್ರಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಅದ್ರ ತುದಿ ಕಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಜೆಮ್ಮೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜೆಮ್ಮ ಕಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುದಿ ಹತ್ರ, ಡೈಕಾಟಮಿ ತುದಿ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಜೆಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ದೇ ವಿಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ. ಸೊ ಜೆಮ್ಮೆ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟು, ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ನ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಅಂದರೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಛತ್ರಿ ಥರ ಉದ್ದುದ್ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆ್ಯಂಥರಿಡಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನ ಆ್ಯಂಥರಿಡಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಪೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್, ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಕೊಡೆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಥರಿಡಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಥರಿಡಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೇಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಬೇರ್ಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಆ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನೇ ನಾವು ಆ್ಯಂಥರಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಥರಿಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್. ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ನೇಮ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾನ ಬೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬೇರ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಡೆ ಥರ ಅಪ್ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಥರಿಡಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಥರಿಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. Archegonia and Antheridia are what? They are sex organs of the gametophyte, of the bryophytes. Here Marchantia. Then coming to the ventral surface. Dorsal surface ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ the ventral surface. Ventral surface ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ outgrowths ಇದೆ. They are nothing but the rhizoids and the scales. ರೈಸಾಯ್ಡ್ಗಳಿದೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೇಲ್ಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಅಲಾಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಮಧ್ಯ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗಿದೆ. ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್, ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ರೈಸಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಸಾಯ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್. ಸೊ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸು ಎರಡು ಥರ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಗ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ
ಸಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಗೆ ವಾಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪೆಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ ಪೆಗ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ಪೆಗ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ದ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯೂಬರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ಸ್. ಸೊ ರೈಸಾಯ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ದ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸು 2 ಥರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ರೂಟ್ದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಿದೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೊ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಸಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾದು ಸ್ಕೇಲ್ಸು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಥೋಸೈನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ 2 ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ರೋ, ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ರೋ. ಸೊ 2 rows ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೋ, 2 rows ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸು. ಮಧ್ಯ ಮಿಡ್ರಿಬಲ್ಲಿ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೋ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸು, ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರೋ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 2 rows ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೊಟುಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಥರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡೆಡ್ with blunt end. Okay, so there are 2 types of scales, appendiculate scales and ligulate scales. Appendiculate scales have a subapical rotund appendage, round appendage. ಆಮೇಲೆ ಲಿಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿತೌಟ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಿಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಸ್ಕೇಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ತುದಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸು. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಸು ನೀರನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಸಿಕೇಷನ್, ಡ್ರೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ದೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಬೈ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಕೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸು. ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸು 2 ಥರ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಗ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸು. ಸ್ಕೇಲ್ಸು 2 ಥರ ಇದೆ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಕೇಲು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಕೇಲು. ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ದೇ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ದೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್, ಈಗ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಯಿತು. ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ ಥ್ಯಾಲಸ್ನ ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ, ಥಿನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಥಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಈ ಥರ ಔಟ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಹತ್ರ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಸಿ ಸೆವೆರಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 cell ಇನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಅಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ದು. ಅದರದ್ದೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ. 3 regions are differentiated. So in the transverse section of thallus we can see 3 regions. Epidermal region, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರು, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್. ಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್. ಆಯಿತಾ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಝೋನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಝೋನ್.
ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಝೋನ್. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಕರ್ಸರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬರಲ್ಲ ಕರ್ಸರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಝೋನ್. ಸೊ 3 ರೀಜನ್ಸ್ ಏನು, ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರು, ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ರೀಜನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಇದು ಮೀಡಿಯನ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ದು ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರೋ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರೋ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ? 3 ರೀಜನ್ಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಝೋನ್, 3 ರೀಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್ ಹೇಗಿದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಗಳಿದೆ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ? ಡ್ರಮ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಮ್ ಥರ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಗ್ಯಾಸು ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಸ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸು, ಮಧ್ಯ ಪೋರ್ಗಳಿದೆ, ತೂತುಗಳಿದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಸ್. ಆ ಏರ್ ಪೋರ್ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ? ಡ್ರಮ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್. ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಸಿ 1 2 3 4 to 8 ಟೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಟೈರ್ಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ 8 ಟೈರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಪೋರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏರ್ ಪೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಏರ್ ಪೋರ್ ಅಥವಾ ಚಿಮ್ನಿ ಪೋರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ದೆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ವಿತ್ ಚಿಮ್ನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಮ್ನಿ ಪೋರ್, ಏರ್ ಪೋರ್, ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಏರ್ ಪೋರ್. Now this region, coming to this region, this is called as the photosynthetic region. So this region lies below the upper epidermis. Upper epidermis ಕೆಳಗಡೆ there is this region called as photosynthetic region. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? there are large air chambers. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಏರ್ ಚೇಂಬರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರ್ ಪೋರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಚೇಂಬರ್, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಚೇಂಬರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಸಿ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬಾಲ್, ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನು. ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದಿಷ್ಟು ಏರ್ ಚೇಂಬರು. ಏರ್ ಚೇಂಬರು ಪಕ್ಕದ ಏರ್ ಚೇಂಬರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಬೈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್. ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರೋ. ಇದೊಂದು ರೋ, ಇಲ್ಲೊಂದು, ಹಾಗೆ ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರೋ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಈ ಏರ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ? ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ chamber, from the floor of the photosynthetic region arise, ಈ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ದು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅರೈಸ್ ಮೆನಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೀಜನು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ಗಳು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಚೇಂಬರು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್, ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಿದ್ರಿಂದನೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಥ್ಯಾಲಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, coming to the storage region.
ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೀಜನು. ಈಗ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬಿಲೋ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೀಜನು ಲೈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿವಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಪಕ್ಕ ಜಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದೆ. ತುದಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ದು ಟೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಸಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್, ಮತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, internal structure. So we come to the end of the morphology and anatomy of Marchantia thallus. So these are the references for you to go through. Thank you.